यसु मसीह दे जिंदा नाम च तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ सलामती होए। मैं खुदावंद दी शुक्रगुजारी करना ਜਿਹੜਾ बार-बार ਸਾਨੂੰ मौके ਦਿੰਦਾ और उस फजल दे तख्त दे सामने आने की तौफीक बख्शदा कि ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ कर ਸਕੀਏ। सो एक मरतबा फिर तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ। पिछले प्रोग्राम च हाँ सिक्ख्या खिदमत ते ਉਹਦੀਆਂ नेमतां। ਜਦੋਂ खिदमत मुअसर होएगी तो नेमतां तुहाडे अंदर, तुहाडी कलीसिया, तुहाडे बदन, तुहाडी शख्सी जिंदगी च काम करन दियां। और जो खिदमत मुअसर होएगी फिर खुदा तुहाडे अंदर फल पैदा करेगा। फिर तुहानूं जिहड़ा किसी चीज़ का मोहताज नहीं रहन देगा। तुसी ग्रो करोगे, वधोगे, तरक्की करोगे और खुदावन तुहाडी जिंदगी दे वसीला ना दूजे नूं फलदार बनाएगा। इन्हां सारियां गल्लां नूं अज सिखांगे कि रुल कुस दे फल साडी जिंदगी च किस तरह आंदे ने, कि असी उन्हां फलां नूं किस तरह ऑपरेट कर सकने आ, किस तरह असी उन्हां फलां दे वसीले दे नाल दूजे नूं लज़त ते बरकत दे सकने आ। सो साडे नाल बिशप प्रोफैसर इलियास जोसेफ साहब ने जिहड़े कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इन्होंने गुजरे दिनों के साडे नाल मिल के इस सारी खिदमत नूं कीता और एक बारी फिर असी तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ। बिशप साहब वेलकम सर। एक बारी फिर तुहानूं खुश आमदीद कहने आ। गुजरे प्रोग्रामां च हाँ सिक्ख्या खिदमत ते नेमत। अज असीं सीखना चाहते हैं कि फल किस तरह ऑपरेट हुंदे ने साडी जिंदगी च, या किहड़े फल ने जिहड़े साडी खिदमत दे वसीला नाल खुदा देंदा है। खुदावंद जिंदा खुदा दा शुक्र करना कि उन्हें अपने लोगों नूं पाकरू नाल मामूर कीता और पाकरू दी मामूरी दे नाल ही उन्हां दी जिंदगी च वो फल नज़र आते हैं। और एक अजीम जिहड़ी गल है ना वो ये वे कि यसु मसीह ने आप ही कहा कि दरख्त अपने फलों तो पहचानिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर असी ये पहचान करिए कि बंदा रुल कुदस याफ्ता है या नहीं, तो उसकी पहचान जिहड़ी है ਉਹਦੇ फल ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੇਬ ਦਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੇਬ ਦਾ ਫਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ कराई गई है कि ए फल ने, ये ने रूह दे फल, रूहल कुदस दे फल, और ये फलों तो असी पहचान लेने, आइडेंटिफाई कर लेने कि ए बंदा रूहल कुदस याफ्ता है कि नहीं। तो खुदा दे कलाम च असी वो फल पढ़ने कि वो किहड़े फल ने। ये तो बिशप साहब आ सीखिया कि दरख्त अपने फलों तो जानिया जाएगा। हुण एक दरख्त दे विच एक फल है, जिवें तुहां दस्सिया सेब दे विच एक फल है, मगर ये वो दरख्त है जिहदे विच 9 फल लगे। वो सारे फल ने, वो सारे ही फल है ना, 9 फल लगे ने। खुदा दा अजीम काम है हाँ जी, कि उससे दरख्त च एक दरख्त च 9 ही फल, यानी एक ही बंदे दी जिंदगी च ये 9 फल नजर आते हैं। और यो ही मैं समझना रुल कुसी कुदरत है जिहड़ा दुनियावी तौर पर अंब के दरख्त के उत्ते वेखिए तो अंब ही लगे ने, अगर असी सेब लेने तो सेब लगे ने, या दूसरे जिहड़े फल ने वो एक दरख्त एक ही फल शो करता। मगर ये हयात दा वो दरख्त है जिहदे विच 9 फल ने। और ये किहड़े ने अज थोड़ा जिहा ये वे के ये वे रूहल कुदस और खुदा रूह है, तो खुदा च वो सारिया ही खसूसियात ने ਜਿਹੜੀਆਂ रूल कुदस याफ्ता जिंदगी च नज़र आंदियां ने। यानी खुदा पाक रू जो दी जिंदगी च आंदा है तो सारे फल उस जिंदगी च भी नज़र आते हैं। और असी खुदा दे कलाम मुकद्दस च पढ़ांगे गलतियों 5वां बाब ते 22वीं आयत च लिखिया, मगर रूह दा फल मुहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਯਾਫਤਾ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਗਲਤੀਆਂ 5ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 22ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਗਰ रूह ਦਾ फल ਮੁਹੱਬਤ। उन ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3 ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੇ। ਇੱਕ अगापे, अगापे जड़ी है एक कामिल मुहब्बत है, यानी
अगापे मोहब्बत यानी कामिल मोहब्बत परफेक्ट लव और ये खुदा दी ज़ात च और वही साड़ी जिंदगी च वैसे ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ एरोस भी है एरोस ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿੰਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿੰਸੀ ਖਾਸ਼ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ लेकिन ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਪੇ ਵੇ ਨਾ ਅਗਾਪੇ ਬੇਗਰਜ਼ ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ और ये मोहब्बत खुदा ने की थी कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे अपने खुदामंद हाँ साढ़े खुदामंद यसु मसीह नूं अपने इकलौते बेटे नूं इस दुनिया ते बख्श दिता और ये मोहब्बत जिहड़ी है ये अगापे वे उन्हों साढ़े तो कोई फ़ायदा नहीं कि कोई साढ़े को कोई हासिल करना बल्कि सानू बचाने लई निजात देने लई उन्हें ये मोहब्बत की थी और ये अगापे मोहब्बत एक कामिल मोहब्बत है परफेक्ट मोहब्बत एक और है एरोस एरोस जड़ी है वो जिनसी मोहब्बत है और इसी तरह एक जड़ी है वो वे फिलो फिलो जड़ी है ये ब्रदरली मोहब्बत भरावां दी बरादराना मोहब्बत अच्छा हुण इत्थे जदों ये लिखिया ना कि मोहब्बत ते साडे अंदर खुदा दी मोहब्बत आमीन और ये मोहब्बत बेरिया भी है तो बेगर्ज है यानी किसी गर्ज नाल ये नहीं कि कम में तो चलो जी भरा जी वो जी बड़ी मोहब्बत कम निकल गया फिर ख़त्म लेकिन जड़ी खुदा दे पाखरू दे वसीले नाल ये फल साड़ी जिंदगी च ना फिर दूसरियां लई वो मोहब्बत कि उन्हां दी जान बचे ये मोहब्बत कि वो मसीह दे कदमां छान और ये सिर्फ और सिर्फ पाखरू दे वसीले नाल ये मोहब्बत जिंदगी च आंदी है और ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ अगर पढ़ीए यूहन्ना रसूल दी इंजील 15वां बाब ते 9वीं आयत च इंज लिखिया जिवें बाप ने मेरे नाल मुहब्बत रखी उंज ही मैं तुहाडे नाल मुहब्बत रखी तुसी मेरी मुहब्बत च कायम रवो अगर तुसी मेरे हुक्मां ते अमल करोगे तो मेरी मुहब्बत च कायम रवोगे जिवें मैं अपने बाप दे हुक्मां ते अमल कीता और ओदी मुहब्बत च कायम आ ये जिहड़ी मुहब्बत है ना पाखरू दे वसीले ना इसे मुहब्बत दे नाल ही असी खुदा बाप नाल कायम रहने आ खुदा बेटे नाल कायम रहने आ और ये कायम रखन च खुदा दा पाखरू है ते जदों खुदा दा पाखरू साडी जिंदगी च आंदा ना फिर असी खुदा बाप दे हुक्मां ते अमल करने आ और असी किसी नूं वेख सकने आ कि ये खुदा बाप नाल मुहब्बत करदा खुदा बेटे नाल मुहब्बत करदा और इंसानां नाल जिहड़े खुदा दे लोग ने उन्हां नाल भी मुहब्बत है और ਇਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ किस नौइयत दी है जिस तरह मैं दसिया एक अगापे वे एक फिलो वे और दूसरी एरोस तीसरी एरोस है हुण ये जड़ियां ने उन्हां दा उन्हां च भी ਅਸੀਂ फर्क पैने अगापे जड़ी है ये खुदा दी मुहब्बत ते दूसरी एरोस जड़ी है ये जिनसी मुहब्बत है और तीसरी जड़ी फिलो वे ये बरादराना मुहब्बत है ते इत्थों सानू पता चलेगा कि किस नौइयत की मुहब्बत हो रही है और पर जिहड़ी पाखरू दे वसीले नाल मुहब्बत इंसान दे दिल च पाई जाती है ना वो खुदा दे नाल मुहब्बत है खुदा दे हुक्मां नाल मुहब्बत है खुदा दे आइन ते चलन नाल पता चलता है कि शख्स रूल कुद्दस याफ्ता है कि नहीं और इसी तरह जदों असी कलाम मुकद्दस च पढ़ने गलतियां 5वें बाब 22वीं आयत च असी पढ़िया सी और फिर मैं दोबारा पढ़ना मगर रूह दा फल मुहब्बत खुशी हुण खुशी जिस बंदे दी जिंदगी च खुशी है ना तुहानूं पता चलेगा कि ये रूल कुद्दस याफ्ता है और खुशी जिहड़ी है वो ये वे कि असी हालात किंज भी ने पर असी खुदावंद च भी खुश हाँ पौलुस कहंदा कि खुदावंद में खुश रहो ते जदों असी खुदा च खुश हाँ ना फिर हालात उत्ते थले हुंदे ने और मसाइल आंदे ने मुश्किलात आंदियां ने पर वो दायमी खुशी जिहड़ी पाखरू दे वसीले नाल साडी जिंदगी च ना वो हालात किंज दे भी होण पर असी खुदावंद च खुश रवांगे और इस तरह वो खुशी नज़र आएगी साडे तर्ज़े अमल तो साडे किरदार तो साडे अंदाज़े गुफ्तार तो गलबात करन नाल पता चलेगा और वो खुदावंद
ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖਤ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੰਦਾ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਬਜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜੋ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਵੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਮਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਾਲੀਫ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸੰਗੀਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਔਰ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕਰੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੋਇਆ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਇਤਮੀਨਾਨ ਦਾ ਫਲ। ਕਲਾਮੇ ਖੁਦਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਗਲਤੀਓਂ 5ਵਾਂ ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 22ਵੀਂ ਆਇਤ। ਮਗਰ ਰੂਹ ਦਾ ਫਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਇਤਮੀਨਾਨ। ਇਤਮੀਨਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹੈ ਨੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਤਮੀਨਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਾਮੇ ਖੁਦਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਓ 8ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 6ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਮਾਨਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਰੂਹ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਰੂਹ ਦੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਮਾਨਾਨ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਤਮੀਨਾਨ ਦਾ ਫਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਫਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਇਤਮੀਨਾਨ ਦਾ ਫਲ। ਤੇ ਇਤਮੀਨਾਨ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਰੋਮੀਓ 8ਵਾਂ ਬਾਬ ਤੇ 6ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨੀयत मौत है मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। हम गौर करने वाली गल है, जिसमानी नीयत मौत है मगर रूहानी नीयत जिंदगी ते इत्मीनान है। रूहानी नीयत जड़ी है ये रूहानी शख्स की जिंदगी ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ रूहानी है, खुदा दा पाखरू ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ तो ਉਹਦੀ नीयत भी रूहानी है। और रूहानी नीयत ही इत्मीनान है, रूहानी नीयत ही जिंदगी है। और इसी तरह इत्मीनान ਦਾ फल ਉਦੋਂ में ਜਦੋਂ खुदा ਦਾ ਪਾਖਰੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਖਰੂ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਫਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਫਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਤਮੀਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ खुदा ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚੋਂ ਤਹਮਲ ਦਾ ਫਲ। ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ खुदा ਦੇ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਗਲਤੀਓਂ 5ਵਾਂ ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 22ਵੀਂ ਆयत। मगर रूह दा फल मुहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल। तहम्मुल जड़ा है ये खुदा दे पाकरू दे वसीले नाल ईमानदार च खुदा कुवत पैदा करता है कि जिंदगी दे जिन्ने चैलेंजेस ने और जिन्ने मसाइल ने ना उन्हां च वो कायम रहंदा है। और जड़ा अगर लफ्ज़ी लिहाज से देखिए ना, तहम्मुल यानी उठान वाला, हमल उठाना, और औरत है तो हामला
ਯਾਨੀ ਬੋਝ ਉਠਾਣਾ, ਇੰਜ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਰ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਗਮਾਂ ਦਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਬਦਹਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤਹਮੁਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਤੇ 16ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਤਹਮਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਤਹਮਲ ਕਿਹਦਾ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਹਮਲ। ਖੁਦਾ ਠਹਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਹਮਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤਹਮਲ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਹਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਹਮਲ ਦਾ ਫਲ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਫਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਫਲ, ਇਤਮੀਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਔਰ ਤਹਮਲ ਦਾ ਫਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਓਂ 5ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 22ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ, ਤਹਮਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਖਲਾਕੀ ਨੇਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਅਖਲਾਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗੈਰ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਗੈਰ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰ 145 ਗਾਨੇ ਆ ਨਾ, ਨਹਾਇਤ ਰਹੀਮ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮਾਮੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੂँਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਮਬਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਰੋਮੀਓ 2 ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਰੋਮੀਓ 2 ਬਾਬ ਤੇ 4 ਆਇਤ 'ਚ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤਹਮਲ ਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਨਾਚੀਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਤੌਬਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮਾਇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਤੌਬਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮਾਇਲ ਕਰਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੌਬਾ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਜ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਤਹਮੁਲ ਨਾਲ ਠਹਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਹਮੁਲ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੈ। तो गोया खुदा दा पाक रूह जड़ा है ये फल है और यानी खुदा दा पाक रूह जड़ा है साडे अंदर मेहरबानी दा फल पैदा करता है और उस मेहरबानी नाल फिर असी दूसरियां लई नेकी करने आ। और जिस तरह के खुदा दे कलाम च गलतियों 5वें बाब दी 22वीं आयत नूं मैं दोबारा पढ़ांगा, मगर रूह दा फल मुहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी
ਤੇ ਨੇਕੀ। ਨੇਕੀ ਨੇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇਕ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨੇਕੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਕੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਖੁਦਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕਰੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਨੇਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਬਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਪਾਕਰੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਨੇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਬਾਇਸੇ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਖਸ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਯਾਫਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੇਕੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਥੈਸਲਨੀਕੀਓ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ, ਦੂਸਰਾ ਥੈਸਲਨੀਕੀਓ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 11ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੁਲਾਵੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਜਾਣੇ ਔਰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਸ਼ ਔਰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਨੇਕੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੇਕੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕਰੂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿਲਮ ਯਾਨੀ ਹਲੀਮੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ 11ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ 28ਵੀਂ 29 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਲੀਮ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਫਰੋਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕਰੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਫਰੋਤਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਯਾਨੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਯਾਫਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਇੰਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਯਾਫਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਫਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਫਲ, ਇਤਮੀਨਾਨ ਦਾ ਫਲ, ਤਹਮਲ ਦਾ ਫਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਫਲ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਫਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਹਿਲਮ ਦਾ ਫਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਆਪੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਉਹ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਯਾਫਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਬਾਇਸੇ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਇਸੇ ਤਕਵੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਇਸੇ रूहानी बालिदगी होंदी है। आमीन आमीन। एक मेरा ख्याल रह गया हाले परहेजगारी। अच्छा हुन असी कलाम मुकद्दस च ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ। ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਲਨ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕਰੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਗੁਫ਼ਤਾਰ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਸਕਨਾਤ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਫਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਯਾਫਤਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਫਲ ਤੱਕ, ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਾਵੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ, ਜਾਂਚਿਆ
ਔਰ ਉਸ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਟੇਸਟ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਬਰਕਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰੀਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ 'ਚ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਰਹੋਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਯਿਸੂ ਦੀ।